تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء. يا ربي قد نلت منايا، وبختم كتابك أرقى، وبختم كتابك أرقى. يا أهل الحفاظ أطلوا لتحيوا خير الأبناء. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اپنے مخارج کی طرف بڑھے ہوئے ہیں الحمدللہ. مخارج کی اگر آپ کو جیسے پڑھنے میں کوئی مشکل لگتی ہے، جیسے مخرج نکلنے کی جگہ ہے نا، تو ہمارا وہ پارٹ ہمیں نہیں پتا چل رہا اور ہم اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو ہمارا وہ نہیں نکل رہا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس مخرج کے لیے اپنی آیت لیجئے قرآن پاک سے اور اس کو بار بار وہاں پہ اس کو سنیے، قاری صاحب کی آواز کے ساتھ اس کو سنیے، تاکہ جو آپ کا دماغ ہے وہ اس آواز سے اچھی طرح مانوس ہو جائے. کیونکہ جب تک ہم اس آواز سے مانوس نہیں ہوتے، مخرج بیسیکلی کیا ہے، وہ آواز ہی ہے نا جو ہم نے نکالنی ہے، تو جب تک آپ اس سے وہ آپ کو ذہن میں وہ بیٹھے گی نہیں، تب تک آپ اس کو نہیں سیکھ سکتے. تو اس کے لیے بار بار پریکٹس، بار بار پریکٹس پریکٹس کرنے کے ساتھ ساتھ اس آواز کے ساتھ آپ نے اپنا تعلق بلڈ کرنا ہے اور آپ اپنی تجوید اس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ تلاوت کریں تو آپ نے آواز کھول کے پڑھنا ہے. یہ میں نے شروع میں بہت زیادہ آپ کو بتایا تھا کہ آواز کھول کے پڑھیں، گھٹ گھٹ کے پڑھیں گے تو آپ کے مخرج کبھی بھی صحیح ادا نہیں ہوں گے. تو آج ہم چلتے ہیں اپنے زبان کے اس مخرج کی طرف جو وسط اللسان سے نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وسط اللسان کون سا ہوتا ہے؟ مڈل پارٹ آف دا ٹنگ. ٹھیک، تو یعنی زبان کا درمیان والا حصہ. اب آپ کے سامنے پکچر ہے اور اس میں سے یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے جو یہ زبان کا یہ آ گیا مڈل پارٹ، جو جہاں سے تھوڑی زبان موٹی ہے. ٹھیک، تو جیسے میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اپنے ہینڈ کو رکھیں سامنے اور زبان کے آپ نے سارے وہ نام یاد رکھنے ہیں. تو جو زبان کا موٹا والا حصہ ہے یہ ہمارا وسط اللسان ہے. تو یہاں سے ہمارے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا. ٹھیک ہے، تو ٹائٹل ان کا کیا ہے، یعنی ان کو ہم لقب ان کا دیتے ہیں حروف شجریہ. ٹھیک، تو یہ جو ہے جیم، شین، یا، یہ ہمارے وسط اللسان یعنی جو ہماری زبان ہے، زبان کا درمیان والا حصہ جب اوپر ہمارے پیلٹ کے لگتا ہے تو جیم، شین، یا یہاں سے ادا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پیلٹ ہے، یہ جو وائٹ والی لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پیلٹ ہے، اور اس کے بعد یہ زبان کی جو یہاں سے یہ تھوڑی موٹی ہوئی ہوئی ہے، اٹھی ہوئی ہے زبان، یہ ہماری وسط اللسان ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیم میں اس کو نکالنا کیسے. تو جو زبان کا یہ مڈل والا حصہ ہے نا، یہ جب پیلٹ پہ لگ رہا ہے تو جیم ادا ہوتا ہے. جیم ایک سخت ورڈ ہے، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، اس میں شدت بھی ہے، اس کے لیے اس میں زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے یہ پورے کا پورا اوپر ٹچ ہو جائے. ٹھیک ہے، پیلٹ کے اوپر پورا ٹچ ہو جائے گا. جیسے اگر ہم اس کا مخرج معلوم کرنے کے لیے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنے کے لیے اس کے پیچھے حمزہ مفتوح لگائیے تو آپ کو مخرج پتا چل جائے گا. تو یہاں دیکھیں، اج، اج، اج. اچھا، اب یہ جو میں نے آپ کو بولا تھا جو یہ اس کی ساؤنڈ نکالنی ہے، جیسے جیم کی ساؤنڈ میں چا، چا کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. جیسے پیچھے ہم سلائیڈ میں دیکھتے ہیں، ابھی ہم کرتے ہیں غلطی کیا کرتے ہیں، جب ہم اپنی زبان کو اوپر پورے پیلٹ کے ساتھ نہیں لگاتے، یہ مڈل والا پارٹ ہم پورا اس کے ساتھ چپکاتے نہیں ہیں، پورا نہیں جوڑتے، تو وہاں پہ ہمارا جیم جے کی ساؤنڈ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، جب پورا جوڑتے ہیں تو جے کی ساؤنڈ میں. جب ہم اس کو پورا نہیں جوڑتے اور یعنی زبان کا ایک ہوتا ہے مڈل پارٹ اور ایک زبان کا تھوڑا سا آگے سے ہلکا سا پارٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کو آپ وہاں پہ جوڑا اور اس کے بعد ساتھ ہی چھوڑا تو کیا آواز نکلے گی؟ چ چ چ، یہ والی آواز نکلے گی. اج، اج، یہ والی آواز. ٹھیک ہے، اس سے بچنا ہے آپ نے. اس سے بچنے کے لیے ہم یہ جو جے کی ساؤنڈ نکالیں گے جی میں، وہ کیسے نکلے گی؟ پورا چپکانا ہے آپ نے وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ نے اس کو پکڑ کے چپکا کے پھر چھوڑنا ہے، کیونکہ ویسے تو جو یہ جیم ساکن حالت میں ہوگا نا تو وہاں کلکلا ہوگا، مگر جب مخرج کو ہم دیکھیں گے تو ہم نے
یعنی مخرج فاؤنڈ آؤٹ کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اس پوائنٹ پر لگانا ہے اور وہاں پہ جا کے آواز کو بند کر دیں تو جیم ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ آج، 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 اگر میں اس کو چھوڑوں گی، آج، آپ کو ڈفرنس فیل ہوا؟ یہ یہ والی ساؤنڈ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ آواز کو میں نے روکا، پوائنٹ پہ لگایا، بند کیا تو جیم ادا ہو جائے گا، آج، آج۔ اب جب کلکلا کرنا ہے میں نے، تو میں نے کیا کرنا ہے، جیم کے مخرج پر ہٹ کرنے کے بعد فوراً سے میں نے واپس پلٹنا ہے تو کلکلا ہو جائے گا، آج، آج۔ اس میں بھی دیکھیں ج کی ساؤنڈ آنی چاہیے، یہ چا کی نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے اس پہ فوکس رکھنا ہے کہ جیم میں مجھے کیا کرنا ہے۔ پہلی پوائنٹ اس میں یاد رکھنے والی کیا ہے، جیم اوپر جب میں نے اس کو جیم کو ادا کرنا ہے تو پیلٹ کے ساتھ پورا میں نے ٹچ کرنا ہے اور پھر میں نے اس کو آرام سے اس کو دبا کے چھوڑنا ہے۔ اس کے بعد جو ساؤنڈ میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ نہیں کرنی۔ اچھا، یہ چا کی ساؤنڈ جو یہ آ رہی ہے یہ کب ہوتی ہے، جب ہم جو ہمارے مڈل پارٹ ہے نا زبان کا، اس کو فرنٹ والے تالو کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں، جیسے کا کے لیے ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اگر فرنٹ والے تالو کی طرف آپ لے کے گئے تو آپ کی یہ والی ساؤنڈ نکلے گی، ٹھیک ہے؟ تو جیم کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ زبان میں سپیس رکھنی ہے، جیم کے مخرج میں دیکھیں پیلٹ کے درمیان میں سپیس ہے تھوڑی سی، یہ سپیس رکھنی ہے۔ تو چا کی اگر سوری سپیس نہیں رکھنی، اگر سپیس رکھیں گے تو چا کی ساؤنڈ نکلے گی، اس کو شدت سے چپکائیں۔ جیم کے مخرج میں آپ نے جو دو باتیں یاد رکھنی ہے کہ اس میں نے آواز کو بھی بند کرنا ہے اور سانس کو بھی بند کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم اس کو ایگزامپلس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے ادا کریں گے۔ یہاں دیکھیے، پہلے جیم ہمارے پاس ہے متحرک حالت میں، تو ہم یہاں پہ اس کو ساؤنڈ نکالتے ہیں، جا، جی، جو۔ اب دیکھیں، جا، چھا، جا، یہ کریں گے، چھا چھا کی ساؤنڈ آئے گی تو یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جا، جعل، جی، جدار، جو، جناح، یہ آپ نے جیم کی ساؤنڈ نکالی۔ اب ہم اس کو اس کے ساتھ نکالتے ہیں کہ اب ہم نے ساکن حالت میں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے تو ہم مخرج ہم نے اس کا دیکھا، اب ہم اس کو اگر یہ کلکلا کی صورت آتی ہے تو کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں دیکھیں، آج، آج، اگر میں آج، اب دونوں کا ڈفرنس فیل ہوا، میری زبان جو پیلٹ ہے میرا اس کے اگلے والے حصے پہ لگی تو میری آواز چھ کی ساؤنڈ آتی ہے، اگر میں اس کو پیچھے والے پارٹ میں لگاتی ہوں تو میں اس میں جیم کی ساؤنڈ نکالتی ہوں، آج۔ اور اگلے پہ دیکھیے، آج، یہ والی ساؤنڈ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں دیکھیں، آج، یجعلون، اجلا، اج، مجتہداتن، مجتہدہ، ٹھیک؟ اسی طریقے سے جیسے میں نے یہاں پہ یہ متحرک میں نکالا، اسی طریقے سے میں نے اس کو تشدید میں بھی ادا کرنا ہے۔ تشدید میں بھی کیا کیا، پہلا میرا ساکن، دوسرا متحرک، تو میں نے فوراً سے اس کے ساتھ جانا ہے، اجا، اجی، اجو، ٹھیک ہے؟ صرف آپ نے دو ڈفرنس یاد رکھنے ہیں، جے کی ساؤنڈ، یہ ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ جیم کی اب کی آگئی۔ اب ہم آتے ہیں شین کے مخرج کی طرف، یہ بھی یہ لیٹر جو ہے یہ نرم والا لیٹر ہے۔ اب اس کو کیا کرنا ہے، اس میں میرا جو وسط اللسان جو میری درمیان ہے زبان کا، یہ کہاں جا رہا ہے، اوپر پیلٹ پہ لگ رہا ہے، لیکن یہاں پہ میں نے تھوڑی سی سپیس رکھی، جیم میں نے سپیس نہیں رکھی، جیم پورے کا پورا ٹچ ہو رہا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جیم میں میری زبان پوری پیلٹ پہ ٹچ ہو رہی ہے، شین میں نے تھوڑی سی سپیس رکھی، یہ لائن جو آپ کو نظر آ رہی ہے تھوڑی سی سپیس ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں نے کیا کیا، میں اوپر زبان کو اوپر کی طرف لے کر جاؤں گی، لیکن اس کو چپکا کر شدت سے نہیں لگاؤں گی جیسے جیم کو لگایا تھا۔ اس میں نے شین میں کیا کرنا ہے، اپنی سانس بھی جاری رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سانس کو جاری رکھنے کے لیے کیا کروں گی، میں یہاں پہ تھوڑی سی سپیس دوں گی جس کو آپ ہمس بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑی سی سپیس کیوں دو اس کو میں یہاں پہ سپیس دوں گی کہ جب اس کو میں سپیس دوں گی تو میری آواز، شین میں آواز میرے پورے منہ میں پھیلے گی، پورے منہ کے اندر پھیل جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے شین کا مخرج ٹھیک نکلے گا۔ شین کو میں نے نرمی کے ساتھ اوپر اپنے پیلٹ پہ لگانا ہے اور ہلکی سی آواز نکالنی ہے، کیسے، اش، اش، ٹھیک ہے؟ حمزہ لگا کے میں نے اس کو نکالا، اش۔ اب پوری جو ہے وہ میں نے اس میں تھوڑی سپیس دی، اگر میں اس کو چپکاؤں گی تو وہ میری آواز نہیں نکلے گی، اش۔ اب دیکھیں فرق فیل ہوا، میں نے دبا دیا اس کو، نہیں نکل رہی، تو اش، تھوڑی سپیس دی میں نے اس کروٹ کو، میں نے سپیس دی اس جگہ کو، تو وہاں سے میری آواز پوری میرے یہاں پہ منہ میں پھیل گئی، ٹھیک ہے؟ تو شین کے لیے میں نے رگڑ کھاتی ہوئی ساؤنڈ نہیں نکالنی، ہوتا کیا ہے کہ شین باریک حرف ہے اور اس کو موٹا نہیں کرنا، اس میں نے سانس بھی جاری رکھنی ہے، آواز بھی جاری رکھنی ہے، اش، ٹھیک ہے؟
तो मुंह में आवाज को फैलाने के चक्कर में हम क्या करते हैं, शीन को मोटा कर देते हैं। और वो कब होता है, जब हम पूरी चिपका देते हैं जबान को। तो जबान को पैलेट से लगाएं और आवाज सारे मुंह में फैल जाएगी आपकी, ठीक है। लगा के हल्की सी पीछे कर दें, थोड़ी स्पेस, ठीक है। इसकी साउंड जो है वो बेहतरीन एग्जांपल इसकी शावर की है। जब शावर खुलता है तो कैसे आवाज आती है, पानी खुलता है तो कैसे आवाज आ रही होती है, हश, ये जो चल रहा है, ठीक है। तो ये वाली साउंड है शीन की। अब इसको एग्जांपल से लेते हैं। यहाँ देखिए शीन मुतहरिक हालत में है तो ये देखिए पहले ये आवाज शा, शी, शू। अब उसको मद में देखिए शा, शी, शू। अब उसको मुतहरिक में देखें अश, इश, उश। अगर मैं शीन पे लगा के छोड़ूंगी तो मेरा कलकला वाली साउंड आएगी अश, अश। ये नहीं, अश जारी भी है और उसमें मैंने इसमें इसको हिट नहीं करना, ठीक है। इश, उश। अब इसको तशदीद में देखिए, पहला साकिन, दूसरा मुतहरिक अशा, अशी, उशु। अब उसको एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के साथ हम इसको कैसे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए शदीद, शदीदुन, ठीक है। पहले मैंने साकन कर दिया, अभी इसको पढ़ते हैं शदीदुन, ये वाली साउंड। उसके बाद देखिए शअबता या शिअबा, फिर शुयूखुन, शुयूख। अब उसको तशदीद में देखिए बिश, बिश, पहले साकिन फिर उसके साथ ही मैंने मुतहरिक को उठाया, बिशुहदाई, यशकुर, यश साकिन को लेते हैं यशकुर। अब यहाँ देखिए खा खराश के साथ, तो मोटा, वाव की साउंड, ता की साउंड, फिर शीन के साथ, ठीक है। फिर आगे देखिएगा इसको किस तरह पढ़ते हैं, खुतुवातिशैतान, तिशै, तिशै, ठीक है। जोड़ा पहले शीन को, साकिन को, फिर साथ मैंने उसको मुतहरिक किया, खुतुवातिशैतान, ठीक है। अब ये तो हो गई जीम और शीन, इसका ये डिफरेंस आपने बता दिए। अब यहाँ देखते हैं हम लोग या को मखरज को, कि या की मखरज को हम लोग कैसे लेते हैं। अब जो या है ये क्या है कि या में देखिए, जैसे जी में मैंने आपको बताया था कि इसमें जबान पूरी पैलेट के साथ चिपकेगी, और ये शीन में मैंने कहा कि थोड़ी स्पेस रखनी है। और यहाँ या पे क्या करना है कि मैंने जबान को, वसल लिसान को ऊपर जो मेरा मिडल वाला पार्ट है पैलेट का वहां लगाना है, लेकिन थोड़ी और ज्यादा स्पेस। पीछे देखें कि मैंने कम स्पेस, पहले या में जीम में मैंने लगाई पूरी जबान, शीन में मैंने थोड़ी स्पेस रखी। यहाँ देखें जीम को देखें, जीम पूरा बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें पैलेट पे जबान लगी हुई है। शीन पे देखें थोड़ी सी स्पेस है, ठीक है। अब ये जो स्पेस है या पे जाके थोड़ी ज्यादा हो गई, ठीक। ये आपने ख्याल करना है। और थोड़ा सा जबान को नीचे रखना है, स्पेस देते हुए जबान को थोड़ा सा नीचे रखें, अपने टचिंग पॉइंट पे लगाना है, क्योंकि या में नरमी लानी है। अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाऊंगी तो या में नरमी नहीं आएगी, सख्ती हो जाएगी। तो नरमी लाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा नीचे रखा, और इसमें रगड़ खाती हुई अगर अगर मैं करूंगी, साथ लगाऊंगी तो रगड़ खाएगी ये आवाज, वो नहीं मैंने लेके आनी, ठीक है। तो ये अगर मैं ऊपर ले जाऊंगी तो मेरा या का मखरज गलत हो जाएगा, और वो पता है क्या बन जाएगा, ई, ये वाली साउंड बन जाएगी। तो आपने वो नहीं लानी, बल्कि आई, आई। अब या के मखरिज को जो है वो जानने के लिए कि भाई या का मखरिज कैसे निकलता है, तो सबसे पहली चीज देखिए या में नरमी, और इस नरमी को पैदा करने के लिए मैंने जबान को नीचे मोड़ कर अदा करना है। तो इस आवाज को जो ये निकल रही है ना स्पेस से, ये या का मखरिज है। तो या का मखरिज निकालने के लिए या मुतहरिक होता है, ठीक है, या फिर या लीन के साथ हम इसको जो है उस या का मखरिज हम मालूम कर सकते हैं। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि किसी भी हर्फ का मखरिज मालूम करने के लिए हम उस हर्फ के पीछे हमजा मफ्तू लगाते हैं, तो हमें वहां से वो मखरिज मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है हमने, इसके साथ जो ये वाला जैसे हमने पीछे लगाया था अज, अश, ये, अब यहाँ पे जब हम करते हैं ना या को, तो इसको अगर हम या का मखरिज मालूम करते हैं तो इसके पीछे हम जो है हमजा मफ्तू लगा देंगे, तो बाकी हरूफ की तरह हम यहाँ पे हमजा मफ्तू लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी हरूफ में, लेकिन या में लगाएंगे तो यहाँ पे फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि या दो हालतों में अदा होता है, एक या किस में आ रहा है, या मुतहरिक में, और एक या लीन में आ रहा है, ठीक है। इसको हम मजीद एग्जाम्पल में देखते हैं कि ये किस तरीके से आएगा, वहां पे आपको ये चीजें क्लियर होंगी। यहाँ देखिए कि ये जो या है, अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है या दो ही तरीकों से अदा हो रहा है, तो इसको यहाँ पे आप लिख लीजिए कि या साकिन, ठीक है। या साकिन दो तरीकों से अदा होता है, नंबर एक या लीन,
और नंबर 2 या मद्दा, ठीक है। अब आई ये वाली जो साउंड है ना, ये या की साउंड है, ठीक है, और ये या का मखरज है। इसको मालूम करने के लिए आप ये वर्ड इस तरह बोलें, जैसे हमने इसको लगाना है आई, ये या है, ठीक है, यहां से या हो रहा है, तो या लीन भी हो रहा है यहाँ पे, तो इस या लीन का मखरज क्या आ गया, वस्तुल लिसान, ठीक। इसके बाद अगर हम इसको कसरा के साथ पढ़ते हैं, तो कसरा में क्या हो रहा है, यहाँ पे या मद्दा का मखरज क्या हो रहा है, वस्तुल लिसान नहीं है, बल्कि क्या आ रहा है, जोफे दहन आ रहा है। दो डिफरेंसेस देखिए, ठीक है। आपने वहां पे हमजा मफ्तू लगाई तो वो वस्तुल लिसान यानी या का मखरज बना। अगर आप इसके साथ हमजा मकसूरा लगाते हैं तो उसमें क्या बन जाएगी, वो या मद्दा बन जाएगी। ये चीज आपने जहन में बिठानी है, ठीक है, कि या मद्दा का मखरज जो है वो क्या है, जोफे दहन, और यालीन का मखरज क्या है, वस्तुल लिसान। ये दो डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। अब आ गया या पेश के साथ, तो या के ऊपर पेश नहीं होती, ठीक है, यूं इस तरह नहीं आता होता। अभी इसको जैसे मैंने आपको वाव में समझाया था कि यहां से वाव के मखरज में देखें कि पहला वाव साकिन के बाद जब हमजा मफ्तू लगी तो वो क्या बन गया, हमारा वाव लीन बन गया, तो उसका मखरज क्या था, शफतान। इसी तरह या के साथ जब हम हमजा मफ्तू लगाते हैं तो उसका मखरज बनता है वस्तुल लिसान, ठीक। यहाँ पे ये वाव का आ गया, उधर वहां पे वाव, यहाँ पे वाव लीन था, वहां या लीन था। अब अगर हम मद्दा में जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाव साकिन से पहले जब दम्मा लगी तो वो वाव मद्दा बन गया, और क्या बना, उसका मखरज कौन सा है, जोफे दहन। उसका मखरज आप शफतान नहीं बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये मद्दा अदा हो रही है, मखरज नहीं निकल रहा इसका, ठीक। इसी तरीके से जब या में हम जा रहे हैं तो वहां पे भी हमारी वो या मद्दा बन रही है, या का मखरज नहीं था वो, ठीक है। ये बात जहन में रखिएगा। या का जो है हमने मखरज फाइंड आउट करना है, तो क्या मैंने बताया, या लीन के साथ आप उसको करेंगे। ये दो चीजें आपने गौर से सुननी है और इसको जहन में रखना है। या मद्दा और वाव मद्दा दोनों मद की हालत में चले गए हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये मद्दा अदा हो रही है, हर्फ नहीं अदा हो रहा, हर्फ का मखरज नहीं निकल रहा, ठीक। हर्फ का मखरज किस सूरत में निकल रहा है, यालीन में निकल रहा है, और दूसरी सूरत में वहां पे वाव में किस में निकल रहा था, शफतान कहाँ से अदा हो रहा था। अगली स्लाइड दिखाइए, यहाँ पे अगली वाव की स्लाइड हम देखते हैं, उसमें देखिए यहाँ पे वस्तुल लिसान जो है यहाँ से ये हो रहा है, और यहाँ पे वाउलीन का मखरज शफतान से हो रहा है, ठीक है। ये दो डिफरेंसेस थे। मद्दा जो है उसमें सिर्फ हरूफ मद्दा ही अदा हो रहे हैं। अब इसकी हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं वर्ड्स के साथ, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो। और या में एक जो दूसरी साउंड आपने निकालनी है, वो मैं भी आपको इसमें तशदीद में बताती हूँ। या का देखें, या यी यू यू। अगर मैं इसको तालु के साथ जबान को ऊपर तालु के साथ मैं रखती हूँ या चिपका देती हूँ, तो मेरी साउंड कैसे निकलेगी, ये वाली साउंड। इस साउंड से आपने बचना है, ये साउंड नहीं निकालनी, ये वाली, ठीक है। ये क्या होता है कि हम इसको जब शिद्दत दिखाते हैं ना तशदीद में, तो तशदीद में शिद्दत दिखाते हुए क्या कर रहे होते हैं कि हम कहते हैं कि तशदीद पढ़नी है तो जरा शिद्दत से पढ़ना है, तो उस सूरत में हम यहाँ पे ये वाली साउंड ले आते हैं, या कि ये साउंड कभी भी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला वर्ड देखें, या अय्यूहा, 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 अगर मैं पढ़ूंगी तो रॉन्ग, अय्यूहा, ये पढ़ना है आपने, ठीक है। उसके बाद ये की देखिए, यस्ताही, ये नहीं करना, इस साउंड से बचना है, यस्ताही, यूकज, यूकज, ठीक है, ये वाले। अब हम तशदीद को साथ देखते हैं, तशदीद में गलतियां क्या होती हैं। तशदीद में जब जबान को ऊपर आप, अब ये होता है ना कि हमने इसको तशदीद से पढ़ना है, शिद्दत से पढ़ना है, तो कैसे पढ़ेंगे। आपने क्या किया कि आप तशदीद की हालत में जबान को कैसे करना है कि जबान को पैलेट की तरफ इतना ज्यादा मत चिपकाएं कि आवाज रगड़ खा जाए, उससे बचना है, या का मखरज खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, तशदीद में जबान की डायरेक्शन यही रखनी है जो या वाली थी, या लीन की सूरत में, ठीक है। तो जबान के दरमियान को थोड़ा पैलेट की तरफ नीचे रखते हुए आपने या को जो है तशदीद की हालत में अदा करना है, ठीक है। आवाज को थोड़ा सा उठाना है, स्ट्रेस देनी है, लेकिन इतनी नहीं देनी कि वो कुछ और ही चीज बन जाए, उसका खराब नहीं करना, या के मखरज को खराब नहीं करना, जैसे ये वाली साउंड नहीं निकालनी। उसके लिए आपने क्या करना है कि फौरन से आपने जो है वो काम क्या करना है, आपने आवाज बुलंद करनी है, जुबान बुलंद नहीं करनी। अगर जुबान बुलंद कर देंगे, जुबान को ऊपर उठा देंगे, पैलेट के साथ लगा देंगे, तो ऐश, ऐश, ये वाली साउंड बनेगी। आपने सिर्फ आवाज को उठाना है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं, ईया,
ई, ई यू। अगर मैं इसको यूं पढ़ती हूँ इया, ये जो साउंड है ये शिद्दत वाली है, ये मैंने पक्का उसको चिपका दिया, वो नहीं करना। ठीक है, या में आवाज चलती है, उसको जारी रखना है। इया, ई, ई यू। अब यहाँ पे वर्ड देखिए, जैसे हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं इया का पढ़ा तो रॉन्ग। ठीक है, इया का, इल्लीना, इल्लीना, अन्नबियु। ये हमारी ये साउंड है। अब हम इसको मजीद देखते हैं कि या से पहले, यहाँ पे हमने ये सारी ये तशदीद के साथ देखा, अब हम देखते हैं कि या से पहले कसरा भी आ सकती है। तो उस सूरत में हम इसको कैसे पढ़ेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये आपका आ गया, पहला आ गया लीन के साथ, अय्या, अय्या, अय्या। ठीक है, तो या से यहाँ पे मुतहरिक, और साथ ही मैंने उसको क्या किया, सॉरी, पहला साकिन दूसरा मुतहरिक, तो फौरन उठा के मैं आगे चलेगी। अय्यामन, अय्यी, अलबय्यिना, अय्यु, हय्युल कय्यूम, हय्युल कय्यूम। आयतुल कुर्सी में रोज हम पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, हय्युल कय्यूम, ये नहीं करना। ठीक है, इसमें या में रगड़ नहीं डालनी, ये आपने इस चीज का ख्याल रखना है। अब मजीद इसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में, इसमें इसको पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको यूं पढ़ते हैं, रब्बाना, ये पिछली स्लाइड 1 मिनट दोबारा दिखाइए। यहाँ देखें, ये जो पिछली स्लाइड थी हमारी, इसमें आपने अगर या से पहले साके वो आ रही है, कसरा आ रही है, तो इसका मखरज भी क्या है, वस्तुल लिसान। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर या मुतहरिक हो रही है। यहाँ देखिए, अय्यी पे देखिए, पहली साकिन थी और दूसरी मुतहरिक है, तो मखरज वही है। साकिन या से पहले अगर जेर है तो वो भी वस्तुल लिसान से नहीं, बल्कि कहाँ से अदा हो रही है, जोफे दहन से। तो तशदीद वाला रूल सेम रहेगा, लेकिन इसको मैंने शिद्दत के साथ पढ़ना है, लेकिन उसमें मैंने वो वाली साउंड नहीं निकालनी। अगर मैं इसमें यहाँ रुक गई तो मेरी लीन बन जाएगी आई, अगर मैं रुक जाती हूँ तो ये मेरी लीन बनेगी, इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है, फौरन से आपने उसकी तरफ जाना है, तशदीद वाली में, जो मैंने तशदीद वाला रूल बताया उसी में जाना है। अगर आप इसको यहाँ रोकेंगे तो यहाँ पे ये लीन बन जाएगा, बई, बई। ठीक है, ऐ की साउंड आ जाएगी, ऐ नहीं करना, ऐ फौरन, ऐ रोका तो लीन। ठीक है, तो यहाँ पे ये ख्याल रखिएगा। अब इसको हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, जो हमारी रोज नमाज में हम पढ़ते हैं, इसको कैसे पढ़ना है, रब्बना फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौमा यकूमुल यकूमुल हिसाब। ठीक है, या यहाँ पे ये देखिए यौमा, उसके बाद अगली देखिए रबिज। अब ये जीम का भी हमारा आ गया है। अब मैंने छोड़ा, उसको छोड़ूंगी तो क्या आवाज आ रही है, रबिज, ये वाली साउंड। मैं जीम को मिला रही हूँ, वहां पे रोक रही हूँ, रबिज अलनी। अब जीम में वो चा की साउंड नहीं आई ना, तो ये आपने ख्याल करना है, रबिज अलनी मुकीम सलाती व मिन जुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ। अब यहाँ पे जो हम आयतुल कुर्सी में करते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। हय्युल पे मैंने आवाज को उठाया, ठीक है, आवाज को ऊपर उठाया, मैंने जबान को नहीं उठाया, हय्युल कय्यूम। ये यहाँ पे इस तरीके से इसको हमने अदा करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई इसमें भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन या में ये मिस्टेक्स हम बहुत ज्यादा करते हैं, इसका आपने खास ख्याल रखना है कि मेरी ये वाली साउंड्स, जीम में ये चा की साउंड नहीं आनी चाहिए, या में मेरी ये वाली साउंड नहीं आनी चाहिए, इनसे मैंने बचना है, और शीन में मैंने आवाज को फैलाना है। ठीक है, तो उसको मैंने स्पेस, बस आपने अपनी पैलेट की और अपने लिसान की ना स्पेस का ख्याल रखना है। जी में फौरन चिपकानी है, शीन में थोड़ी स्पेस, और या में थोड़ी और ज्यादा स्पेस। बस ये 3 चीजें रखेंगे तो आपका ये तीनों मखरिज निकलेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये आज का टॉपिक खत्म हुआ। अब आपने इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है, और ताकि आपका अच्छे तरीके से ये सारे दोनों तीनों मखरिज आपके अदा हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन तरीके से कुरान पढ़ने वाला बनाए, और बेहतरीन तरीके से हम इस कुरान को सीखने वाले बने और आगे सिखाने वाले बने। आमीन।
جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.